नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम कहले राधा पाऊजी नीलाम हेला किए निया नेला भाला राधा पाऊजी नीलाम हेला किए निया नेला भाला किए निया नेला भाला ये राधा पाऊजी नीलाम हेला किए निया नेला भाला किए निया नेला भाला धन संपत्ति रे सिए हुए ना मूल धन संपत्ति रे सिए हुए ना बिल धन संपत्ति रे सिए हुए ना मूल धन संपत्ति रे सिए हुए ना मूल बाप पीरती रे से तो हुए तौल बाप पीरती रे से तो हुए तौल खाली भाव थिले हेला किए निया नेला बाला राधा पाऊजी नीला हेला किए निया नेला बाला किए निया नेला बाला जय कृष्ण दीन बंधु नवर धर किए निया नेला बाला साई भंजन राना करुणा सागर किए निया नेला बाला जल निवासी जय चका डोला किए निया नेला बाला नीलकंठरे हरि लगाई छलिया निया नेला बाला निकट हरि भाव को दूर किए निया नेला बाला देवना होइथिल गोपी फणसर किए निया नेला बाला दिने खाइथिल सबरी ओइठा किए निया नेला बाला श्रीवत्स ब्राह्मण माइला गोइठा निया नेला बाला तुझे रक्षा कल केते विपद रुकी बेल को जग बंधु हेल किबा करू भरती आकु रखिल सुने उड़ू उड़ू पजराज को रखिल जले बुड़ू बुड़ू द्रौपदी को रक्षा कल वस्त्र फेड़ू फेड़ू भीमसेन को रखिल खाऊ विष लड़ू डाकी डाकी ओ भागिनी होइले निरख पतित पावन रे की लागिब कलंक पंडित समाज कुम यही निवेदन पंडित समाज कुम यही निवेदन पीर दरबारे देव हरि हरि सुन मालो माउसी मोरो लागिला ए हरि पंच परे बसी मालो देव हुला हुली हरि बोल हुला हुली कर तारी थिब जे परिए पाला सब चुली उठिब हरि बोल हुला हुली जेते दूर गाए हत्या हत्या आलो पलाए आउ थरे दास झियो करे निवेदन आउ थरे दास झियो करे निवेदन एक स्वरे हरि बोल हुला हुली सुन ये निया नेला बाला राधा राधा पाऊजी नीला नेला बाला कहले बाधिला जानी घियो कर नहिले रमा रमण दंडे धियटा तुमको जगन्नाथ जम मनोरथ ये भरती करी देवी गाड़ी हे कृपा निधे पहले करुणा सिंधु बोली कहती बुद्धे डरी मारे कहती बुद्धे डरी मारे भाई गप ताला आसब त्रिपटा राम हूँ कहती मामो ताଳ ପଡିବ ତ୍ରିପଟା ରାଗ ଆସିବ କାମଦି ମାତ୍ରା ଯିବ 7 ମାତ୍ରା ଆପଣ ଟିକେ ଥୟରେ ଯିବ କହିଲେ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ
সর্ব আপন কবল কর প্রাণ কাল সর্ব আপন কবল কর প্রাণ কাল সর্ব আপন কবল কর প্রাণ কাল সর্ব আপন কবল কর প্রাণ পবন মানব সবরে কুপানে হে কুপানে কুপানে হে কুপানে হে করুণা সিন্ধু বল করে কহন্তি বুঝে করি মরে কুপানে কুপানে করুণা ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର କଥାମୃତଟି ଆପ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗତାଧୀନ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନାର କଥାବସ୍ତୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ କଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗୋଦା ହାଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଦାସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଦାସ ଟିମ୍ ଆଜି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୈବର୍ତ୍ତ ପାଖରେ କେମିତି ପାଦ ଧୋଇଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ହେ ଭାଇ ନାଇଁ ହେ ଭାଇ ନାଇଁ ହେ ଭାଇ ନାଇଁ ଆଜି ଆଜି ଗଙ୍ଗୋଦା ହାଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ନୁହଁ ଇଏ ଦାସ ପରି ହଜଲ କରିବ ମା ଶାରଳା পালা মঞ্চরে দাস আজি পালা মঞ্চরে দাস আজি হাইলাইট করুছি গঙ্গোদা হাটরে হে ভাই না 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 ইয়ারে 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 আজি আজি হাইলাইট করিব আপন মঞ্চরে দাস চারি চিগুরি প্রভু পাদ ধৈর্যটি কৈবর্ত পাকরে হাইলাইট ধমাকা ধীরে ধীরে ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଚ ପଟେ ହକର ହଉ ହଉ ଭଲ କଲୁ ଭଲ କଲୁ ନିକ ହଉଛି ଟି ଏ ବହିଟା ହବଟି ରହ ଧୀର ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୈବର୍ତ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ ଧନ କାଲିଠୁ ମୋ ବାବା ମାନଙ୍କର ଅଛି ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ବୁ ଓଡଶୀକୁ ଦେଇକି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନବା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବହି ଅପାଦ ପାଦ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଛି ପ୍ରଭୁ କୃପାକୁ ଲାଭ କରିଛି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ସେ ଭକ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ କଥା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ପଟଳକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ପରେ ଯୁଗ ହଉଛି କେତେ ଧନ ଯୁଗ ଚାରି ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡା ଥୋଇଦେ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ବସିଲା ବେଳେ ପଢିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ କେତେ ଯୁଗ ଚାରି କଣ କଣ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ତୋର କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆରେ ଯୁଗ ବୁଝା ବିଷୟରେ ବୁଝିବି ନା କାହିଁକି ପାଳିଆ ହିସାବରେ ଆଇଛି ଆଚ୍ଛା ପଚାର କଣ ପଚାରିବୁ ସାରେ ବୋଲ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୈବର୍ତ୍ତ ପାଦ ଧୋଇଛି ହଁ ତ୍ରେତୟାରେ ହଁ ଦ୍ୱାପରରେ ହଁ କଳିରେ ଠିକ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବୁଝେଇବି ଯୁଗ ପରମା ତୁ ଏତେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆସୁଟି କଣ ତ ପେଟୁରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଝଡିଗଲା ମୋ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଆଗେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଚାରି ଯୁଗ ବାପା ମାନେ ସେ ଯୁଗ ମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ କେତେ ଲେଖା ଆଗ ପରମାୟୁ ବାପା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଧନଲୋ ସତ୍ୟରୁ ଆସିବା ନା କଳିରୁ ଯିବା ସତ୍ୟରୁ ଆସିବା ଭଲ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୁଝେଇବ ବି ଆଗକୁ କେବେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗ ଏଇଠୁ ନବା ହେଲା ବାପା କଳି ଯୁଗର ପରମାୟୁ କେତେ 4,32,000 ବର୍ଷ କଳି ଯୁଗର ପରମାୟୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପରମାୟୁ କେତେ 8,32,000
64,000 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପରବାୟୁ 12,96,000 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ 17,28,000 ବର୍ଷ। ଭଣଜା କେତେ ମନ ରଖ ଧର କିଛି ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା 4 ଯୁଗର ପରମାୟୁ ଗଲା। ଗଲା ଆଜ୍ଞା 4 ଯୁଗରେ ବାପା ଧର୍ମ ଥିଲା ଦେଖିବା ଥିଲା 4 ପାଦ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମ ସତ୍ୟରେ କେତେ? 4 ପାଦ। 4 ପାଦ। ତ୍ରେତୟାରେ 3 ପାଦ। ଦ୍ୱାପରରେ 2 ପାଦ। କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଗଲା 2 ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରମାଣ ଗଲା ତୃତୀୟକୁ ଯିବା। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କିଏ? କିଏ ସେ ନରସିଂହ। 4 ଅକ୍ଷର ପଚାର କଣ ପଚାର? ଆଚ୍ଛା ନରସିଂହ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭଗବାନ। ବେଶ। ଅସୁର କିଏ? ବା ରାକ୍ଷସ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ହିରଣାକ୍ଷ। 4 ଅକ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସାରେ ଓ 4 ଅକ୍ଷର। ଗଲା ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ତ୍ରେତୟା। ତ୍ରେତୟାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ମାରୁତି। ମାରୁତି। ବାପା ଯୁଗ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର। ଦ୍ୱାପର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ ରାକ୍ଷସ କଂସ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଗୋପୀ। ଆଚ୍ଛା କଳି କଳିଯୁଗ ହଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଓମ୍ ଓମ୍ ଅ ଉ ମ ଓମ୍ ନାଇଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ହଁ ଭକ୍ତ ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ଭକ୍ତ ମୁଁ ହଲୋ ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ଆଇଛି ହଁ କଣ କହୁଛୁ? ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ମୁଁ କହିଲି ତତେ ରାକ୍ଷସ ଇନା ପରା କହିଲେ ସିଆଡେ କହ। ଇନା ପରା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ହଁ। ତୁ ଭକ୍ତ ହଁ ଦାସ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ତ କହିଲେ ତ ସେ ଯୋଉ ସେ କହୁଛି ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ଭକ୍ତ ତୁ। ଏ ଭକ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ହାତରେ ବାଡେଇ ଦଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ଛାତିଟା ଫାଟିଯିବ ଏଇଠି ମରିକି ଶୋଇବୁ ବସ୍। ରାକ୍ଷସ କିଏ? କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା। ଦିନାହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧୀନା ମୂର୍ଖ ଝିଅ ଦାସ ଝିଅ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ତଳେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହର୍ଷଉକାର ଆଜ୍ଞା। ଅକ୍ଷର ହେଲା ହଁ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମତେ ଚାହିଁଥିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସ। ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଧାଡି ଆଣିବା ଧନ ଆଜ୍ଞା। ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ନିବାସ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ମୁଁଟି କଣ କଣ ଦେଖି କହିଲେ ମୁଁଟି ଅଟଇ ବାବୁରେ ପରା ବର ବିଷମ ପରା ବର ବିଷମ ପରା ବର ବିଷମ ମୁଁଟି ହରାଇ ପାରଇ ନିଜ କୁଳ ଧର୍ମ। ମୁଁ ଗାଁ ରହୁଛି ରାକ୍ଷସ। ଏ ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ଆମେ ଯିଏ ପଡିବା ଏ ସିଏ କୁଳ ଧର୍ମକୁ ସେ ବୁଡେଇ ଦବ ବୁଡେଇ ଦବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧାଡି ଆଣିବା ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଓ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ବଡ ହୋଇବ କାହିଁ ହୋଇବ କାହିଁ ବଡ ହୋଇବ କାହିଁ ମୁଁ କହିଲେ ବଡ ହୋଇବ କାହିଁ ହୋଇବ କାହିଁ ବଡ ହୋଇବ କାହିଁ ଆଉ ମୁଠି ସଂସାରକୁ ବାରଇ ଖାଇ କୋଟି ସଂସାରକୁ ପାଳଇ ଥାଇ କଣ କମିଗଲା ନିକା ଧନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦେଲେ କେହି କେବେ ବଡ ହୁଏ ଯାଇ ନା ନା ବାପା ଲୋ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ଦାସ ଝିଅ କହିବ ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶ। ଓଡିଶାର ବଡ ଗାୟିକା ବଡ ଗାୟିକା। କିଛି ଲାଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପାଳଗଦା ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ଉଚ୍ଚା କହିବା ଯାହା ଯାହା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସ ଝିଅ ମୁଁ ଭଲ ଗାୟିକା କହିବା ସେଇଆ। ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ଯଦି 5-25 ଜଣଙ୍କର ମତ ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଛି ସେ କହିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ନା ନା ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୋଉ ପ୍ରମାଣ ତୁ କାହିଁକି ଭଲ ଭଲ ହଉଛି ବସୁନ ଧଇକି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କାର ରାକ୍ଷସକୁ ଅନ୍ତରରୁ ମାରିବା ବାପା କେମିତି ମାରିବା? ବହିର ନାଁ କଳି ଭାଗବତ କହିବ କହିବ କଳି ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ତ ଏ ମୋ କାନକୁ କିଛି ଆସୁନି କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ବେଶ। ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କାର ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ମାରିବା ଆଜ୍ଞା ବାବା କେମିତି ମାରିବା? କେମିତି ମାରିବା ତ ହଁ। କେମିତି ମାରିବା କହିଲେ ମୋର 4 ଅଙ୍କ ନିରହ ସାଧୁ ଜନେ ମୋର 4 ଅଙ୍କ ନିରହ ସାଧୁ ଜନେ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଦିଅ ସାଧୁ ଜନେ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଦିଅ ସାଧୁ ଜନେ ମୋ ତଳୁ 4
ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହର୍ଷ ଗାର କାଟିଦବା ଆଜ୍ଞା ବାପା ତ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଦେଲେ ଦେଇଦେଲେ। ଶବ୍ଦ କଣ ହେଲା ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁହଁକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତା ସଦବଦା ବେଶ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତୁ କୁ ଜାଗା ଦିଅ ଦିଅ ଈଶ୍ୱର ହଁ ତୁ ସବୁ କରେଇଲା ବାଲା ବେଶ। ମୁଁ ଆମେ ସବୁ କଲା ବାଲା କାମ କଲା ବାଲା ଆଜ୍ଞା ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ବାଲା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ପାଳନ ତ କଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲା ବାଲା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ହଉଛି ମୂଳ ମୂଳ। ସେଇ ହଉଛି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ଥଳୀ ବେଶ। ସେଇ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଜାଗା ଜାଗା ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବେ ତାର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ସିଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ଏ ମୁଙ୍କାର ରାକ୍ଷସକୁ ଅନ୍ତରରୁ ମାରିବା ମାରିବା। ସବୁବେଳେ ତୁ କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗା ଦବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାନେ ଯୁଗ ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯୁଗର ପରମାୟୁ ଗଲା ଗଲା। ଭଗବାନ ଗଲେ ଗଲେ। ଭକ୍ତ ଗଲେ ଗଲେ। ରାକ୍ଷସ ଗଲେ ବେଶ। ଆଉ କଣ ବଜାର ବଜାର ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ବୟସର କେତେ ଥିଲା ବୟସ କେତେ ଥିଲା ଚାରି ଯୁଗରେ ହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ବାପା କେତେ କେତେ ନାଇଁ ଏଇଆ ତ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 28 ହାତ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 28 ହାତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପରମାୟୁଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଏତେ କହିଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବା 1,00,000 ବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚତା ରହ ରହ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 14 ହାତ 14 ହାତ ଉଚ୍ଚତା। ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ହଁ। ପରମାୟୁ ବା ଆୟୁଷ କେତେ? 10,000 ବର୍ଷ ଦାଦା ଦେଖେ କେମିତି କମୁଛି ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ବାପା ମାନେ 7 ହାତ ବେଶ, 7 ହାତ ଆଚ୍ଛା 7 ହାତ ରୂପୀ ଆଜ୍ଞା। ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ। ପରମାୟୁ ଥିଲା 1,000 ବର୍ଷ ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଆସିବ କଳି କଳି ଯୁଗରେ ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ। ଉଚ୍ଚତା ବସେ ଯେ ଯାହା ହାତରେ ଯେ ଯାହା 14 ପା ଅର୍ଥ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଭଣଜା ଛିଡା ହବ ତୁ ତାକୁ ମାପିଲେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ହଉ ତୋ ହାତରେ ସେ 8 ହାତ ହବ ହଁ ଯେ ଯାହା ହାତରେ ଯେ ଯାହା 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ 120 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହିଗଲା ପୁଣି କଣ ସାରେ ଓ ଇଏ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥା ଆପଣ କହିକି ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚତା ଗଲା ବୟସ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି କୋଉ ପାତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲେ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ପଚାରିଲା ନା ନା କୋଉ ପାତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲା ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କଥା କହିଲେ 4 ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କୋଉ ପାତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲେ ପାଲା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଣ ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ବିଦଗ୍ଧ କଳା ହଉଛି ପାଲା ପାଲା। ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଗଣ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ପାଲା ପ୍ରତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ନାହିଁ ପାଲା ପାଲାକୁ ଲେଖା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା ବାର୍ତ୍ତା ଦରକାର ନିହାତି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ମଣିଷ। 4 ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କରିବାର ଜାଗା ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା କେତେ କଥା ଓଡିଆ କହିଲେଣି ଧାଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବା ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଆନନ୍ଦ ଶ୍ଲୋକ କଲେ ସତ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଞ୍ଚ ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ରଞ୍ଚ ତ୍ରିତୟା ଦ୍ୱାପରେ କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରଞ୍ଚ ପରିବେ ପାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାସ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସୁନା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଁ। କଂସା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଂସାରେ ଖାଇଲେ ଷ୍ଟିଲରେ ଖାଇଲେ ସିଲଭରରେ ଖାଇଲେ ଲୁହାରେ ଖାଇଲେ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଖାଇଲେ ପଲିଥିନରେ ଖାଇଲେ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇଲେ କାଗଜରେ ଖାଇଲେ ସୋଲରେ ଖାଇଲେ ଠୋଲାରେ ଖାଇଲେ ସୋଲରେ ଖାଇଲେ କୋଉଠି ଆଉ ମାଛ ବିଚାର ରହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାସ୍ତି ଆମେ ବି ଆଜି ବର୍ଷା ଘରେ ଖାଇଛେ ପଲିଥିନରେ ପଲିଥିନରେ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଓ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ତୋର ବା ସବୁବେଳେ ମୋରି ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ସାରେ କଣ ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ତୃତୀୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ବେଶ। ଏଇ ଯୋଉ 4 ଯୁଗରେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଥର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚଳୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ତୋ ମୁଣ୍ଡ। କଣ ତୁ ପଚାରୁଛୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରୀ ସହିତ ପୁରୁଷ କେତେ ଥର ସହବାସ କରେ
ଏଇଟା କେଡେ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସନ୍ଦେହ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯା ସେଠିକି ଯା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବି ଇଏ ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି ପଛକୁ ଭିଡ଼ିଲା ବୁଝିବି ଚାରି ଯୁଗରେ ଏତେ କଥା ଯଦି କହିଲ ଚାରି ଯୁଗରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସହବାସ ବା ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ବେଶ ଏଇଆ ତ ଆଜ୍ଞା ବସ ମତେ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ହା! କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଟି କରିବୁନି ବସିବୁ ବସିଲି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳନ ଧନ କଣ ଆଜ୍ଞା ମାସକେ ଥରେ ମାସକେ ଥରେ ହେଲା ପେଚା ମୁହା କେମିତି ଆଖି ଅନଉଛି ଶଇ ହଁ ମାସକେ ଥରେ ଥରେ ତୃତୀୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ମାସରେ 3 ଥର ଭଣଜା ବଢିଲା ବଢିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଁ 7 ଥର ଖୁଡି ଦଦା ଦଦା କଳିରେ ବଢିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦିନ ରାତି ମାସ ବର୍ଷ ହଁ। ତିଥି ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବାରଣ ଅଛି ଭଣଜା କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଏ କଳି ଯୋଗ କାହିଁ ବଳ ବଳ ହଉଛି ଏତେ ପାଲା ନାହିଁ ବସ୍ କେମିତି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏ କଳି ଯୁଗର ପରମାୟୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା 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 ନାଇଁ ହଁ ହଁ ନବାକ୍ଷରୀ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଅତିବଡି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ କାହିଁକି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାହିଁକି ବସ୍ କାହିଁକି ହ୍ୱାଇ ହ୍ୱାଇ ଦାସ ପୁଅ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ କେବଳ ପୁତ୍ର ମତେ କେବଳ ପୁତ୍ର ମତେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଆଜ୍ଞା ଋତୁ ମତେ ଋତୁ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳନ ଆଜ୍ଞା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କାମ୍ୟ ହଁ ଜି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଥିଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 କଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହିଭଳି ପରମାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର କର ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜି। ଏମିତି କାଲିରା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା 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 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ 12 ମାସରେ 12 ଥର 12 ମାସରେ 12 ଥର ତହିଁରୁ କିଛି ଉଣା କର ତହିଁରୁ କିଛି ଉଣା କର 12 ମାସ 12 ମାସ ବର୍ଷକୁ କେତେ ମାସ 12 ମାସ ଦାସ ପୁଅ ଭାଗବତରେ କହିଲେ 12 ମାସକୁ 12 ଥର 12 ଥର ତହିଁରୁ କିଛି ଉଣା କର ନାରୀ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗମ ବେଶ। ତେବେ ହଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇବେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମାୟା ମୋହ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଜଡିଭୂତ ହେଇଗଲେ ଏ ଜୀବନଟା ହଁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ କାହିଁକି 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 ହ୍ୱାଇ ହ୍ୱାଇ ନାରୀ ସହ ମିଳନ ହେଲେ ଦାସ ପୁଅ କହିଲେ 12 ମାସରୁ 12 ଥର ତା ଠାରୁ କିଛି ଉଣା କର ତାଠୁ କିଛି କମ କର ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ତା ମାୟାରେ ପଡିଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ମୋ ମା ମାନେ ଏ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ମୋ ମା ମାନେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର କଥା ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦିଗଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଏଇ। ଯେବେ ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିତ ହବା ସମାଜ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପରମାୟୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମାନିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ହବ ଓଡ଼ିଶୀ ପଦେ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରେଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ପତି ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଲା ଜଗତରେ କିଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀରେ ହାତ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ବଡ ଶିବଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ କହିଲା ଶୁଖୁଆ କଥା କହିଲାଣି ମୋ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ କଣ କହିଲେ ସେଦିନ ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ରାଧା
ଭଗବାନ ଚିରଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି। ବାପା ଲୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ରାଧେ ବାରଣ କଲେ, କହିଲେ ହେ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ରହ, କାହିଁକି ହଉଛୁ ତୁ ରାଧାକୁ ଦେଖି। କହିଲେ ରାଧେ କୁଆଡେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ପଳଉଛ? ରାଧା କହିଲେ ହେ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ରାତି ପାଇଗଲାଣି ପରା, ଆଉ ମୋ ହାତ ଧରି ଏତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଳକୁ ନବା କଣ ଦରକାର? ଛାଡ ଛାଡ କାଇଁ ଏଟା ଭଲ ଶାଢୀଟା ତ। କହିଲେ ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ମୋ ପ୍ରାଣ ତ କାନି ପାହିଲା ରଜନୀ ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କାଳେ ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କାଳେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହୁଏ ହାନି ପାଇଲା ରଜନୀ ପାଇଲା ରଜନୀ ପାଇଲା ରଜନୀ ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ପୁରୁଷର ହୁଏ ହାନି ପାହିଲା ରଜନୀ ପାହିଲା ରଜନୀ ଦିବସରେ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ୱ ହାନି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଦିନ ରାତି ମାନିବା ବିଶ୍ୱରେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।